오늘은 우리 요셉의 신앙 고백 보면서 은혜를 받아야 되겠습니다. Today we must receive grace looking at Joseph's confession of faith. 뭐 갑자기 그 노예로 팔려가고 막 이랬으니까 요셉은 그 희망도 없고 자기 내가 누군지 모르겠단 말이죠. All of a sudden he was sold as a slave. He didn't know who he was. He had no hope at all. 이때 요셉은 하나님이 주시는 정확한 축복을 찾아낸 겁니다. It was at this time that Joseph held on to God's accurate covenant. 우리에게 절망이 왔을 때 어떻게 하나님의 축복을 찾아내느냐는 거죠. Now in the midst of despair, how can we find God's covenant? 이게 키입니다. This is key. 말씀을 찾아야 되는데 선조에게 주신 언약이 있어요. Now there is a covenant that he gave to the ancestors of faith. 요셉이 이 amongst you. 언약을 딱 잡은 거예요. And Joseph held to this covenant. To believe in this. 여러분에게 흑암 권세 이길 권세를 주었어요. You must believe that God has given you the authority to overcome darkness. 여러분에게 재앙 이길 방주 만드는 축복을 주었어요. God has given you the blessing to build an ark to destroy and overcome disasters. 여러분에게 무너지는 바벨탑 밑에 있는 것이 아니고 갈대아를 떠나 언약의 땅으로 가도록 세계복음하도록 약속하셨어요. And God promised so that you can do world evangelism, not stuck in the bottom of the Tower of Babel that will soon crush, but for you to leave Chaldea. 그 운명을 바꾸는 열쇠는 수양입니다. And the key to change that fate and destiny is the 그래서 Quran. 그 깨달은 자를 통해서 반드시 세계복음을 이루겠다. It is through those people who realize this covenant that God will fulfill world 어떻습니까? evangelization. 여러분 정확한 답을 찾으면요. 일단 생각이 바뀌어버려요. If you hold and realize the correct answer, first off, your thinking changes. 여러분 오늘부터 생각이 바뀌는 축복 받으셔야 돼요. You have to receive the blessing of changing your thoughts. 어머니가 사망한 것도 발판이 돼버린 거예요. Even his mother dying was his platform. 형들이 위협하는 것은 요셉에게는 완전히 그릇 준비였어요. And then his brothers coming against him, that was him preparing his vessel. 심지어 보디발의 아내 때문에 감옥 속갑니다. 그거는 출세하는 길이었어요. Even him being imprisoned, falsely accused by Potiphar's wife, that was him able to leave. 감옥소에서 간원장이 배신했습니다. 그게 하나님의 시간표예요. And prosper. And even the wine bearer, we see that he goes and he betrays him, and yet that was his time 이렇게 schedule. 생각이 달라져 버려요. And so that way, your thinking changes. 여러분이 오늘요 정확한 언약 가진 자가 신앙 고백을 하지 않습니까? 그거는 100년, 1000년 영원 응답이 와요. A person who gives their confession of faith, holding on to 믿으셔야 the 됩니다. accurate covenant, they are bound to receive the answers of 100, 1,000, 10,000 years 그걸 worth of 보고 blessings. 증인이라고 합니다. We call that person a witness. 여러분의 고백이 어마어마한 일을 일으키게 돼요. 그걸 보고 세계복음화라고 합니다. And that small confession of faith brings up great works. 흑암에 빛을 비추는 역사를 나요. And the works of shining light upon darkness 그걸 arise. 요셉이 증거로 보인 겁니다. We see that Joseph was a witness of this. 첫째입니다. Number one, 가정에서 한 신앙 고백입니다. it is the confession of faith that he gives inside of his family. 요셉이 가정에서 한 신앙 고백이 뭡니까? What is the confession of faith that he gives within his family? 해, 달, 별이 나에게 절을 했다. He says, the moon and the stars and the sun bow down before me. 형들이 막 미워했어요. And so his brother hated him all the 형들이 지금 more. 미쳤다고 그랬어요. And the brothers called him crazy. 세계복음화를 얘기한 겁니다. 그러던 어느 날 놀라운 일이 벌어졌죠. And then one day, something amazing happened. 요셉이 세계를 움직이는 애굽의 총리가 딱 된 거예요. Joseph became the governor of Egypt that was moving the whole world. 형들이 나를 판 게 아니고 하나님이 나를 앞서 보낸 겁니다. Joseph said to his brothers, it is not you, brothers, who has tried to kill me, but God has sent me above you, before you. 여러분이 정확한 언약 잡은 그 신앙 고백은 반드시 성취됩니다. The confession of faith that is given by someone who holds on to the accurate covenant will absolutely be fulfilled. 이것은 요셉이 승리한 것이 아니고 복음이 요셉을 승리하게 만든 And 겁니다. it's not that Joseph was victorious. It was the gospel which Joseph possessed that made him victorious. 두 번째입니다. Number two, 현장에서 나타난 신앙 고백은 보좌의 축복이 나타나요. the confession of faith that is revealed inside of the field, we see the works of the heavenly throne take place. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 모든 게 형통케 하셨다. It says all things prospered and was blessed because the Lord was with Joseph. 여러분 오늘 정확한 언약 잡으시고
여러분이 하는 기도는 반드시 성취되게 되어 있습니다. May you hold on to the accurate covenant starting today, and your prayers will be fulfilled. 절망 속에는 반드시 하나님 계획이 있으니까 하나님의 축복으로 바꾸라는 거예요. Absolutely, God's plans are within despair, so take that and take it as a blessing. 여러분은 남은 자요, 순례자요, 정복자입니다. His future, you are the ones who remain, you are the pilgrims, you are the conquerors. 여러분이 하는 이 고백은 정확한 언약의 고백은 굉장한 힘을 나타내요. The confession of faith of those who hold on to the accurate covenant brings upon great power and 믿으셔야 strength. 됩니다. You have to believe in this. 그래서 예수님이 약속하시기를 너에게 뱀과 정갈을 밟을 권세를 주노라. And so we have to believe that Jesus Christ said, I will give you the strength and the authority to overcome scorpions and evil spirits. 부르자마자 귀신도 내어쫓는 권세도 주기 위함이니라. And it was also to give you the strength to overcome evil spirits and drive them 그래서 out. 이 언약을 잡고 여러분이 오늘 이 기도는 그 예배거든요. 예배 시간에도 역사를 해요. And so even this time of worship where you pray holding on to this covenant, works will arrive. 세 번째입니다. Number 3. 성취된 언약의 신앙 고백은요. 바로 세계복음화로 바뀌어요. The confession of faith that we hold on to the fulfilled covenant, we see that it turns and it connects to world evangelization. 가정에서 한 신앙 고백은 가문을 살리고요. And it's not just your average confession of faith. The confession of faith that you give within your family, we see it brings restoration of the family. 여러분이 현장에 사는 신앙 고백은 현장을 살리게 돼요. And the confession of faith that you give inside of your field, it restores and revives your field. 성취된 언약 가지고 하는 신앙 고백은 드디어 세계 복음화를 이루는 겁니다. And the confession of faith that you give holding on to the fulfilled covenant, it brings about world evangelization. 하나님 나라의 일이 이루어지게 And 돼요. the works pertaining to God's kingdom will be fulfilled. 네가 꿈을 해석할 수 있냐? 저는 할 수가 없습니다라고 했어요. And so when Joseph first meets with Pharaoh, Pharaoh asks him, can you interpret my dreams? And he says, no, I cannot. 굉장히 기존 말이죠. 여호와께서 알게 하실 겁니다. He says something important. The Lord God will reveal it. 내가 지금까지 본 중에 여호와의 신에 이만큼 충만한 능력 지혜 있는 사람을 본 적이 없다. He says, I've never seen any man who is filled with God's spirit and his wisdom like you. 이 사람을 총리로 세웠어요. Raise him up as the governor. 그 요셉이 직접 쌀을 팔게 되는 거예요. And so it was Joseph who was able to sell rice. 그러니까 총리가 throughout the land. 직접 각 나라에 있는 높은 사람들이 오니까 그 인사도 해야 될 거 아니에요. 이 쌀을 파는 겁니다. And because of all the summits of all the land came to him, he was able to sell rice with them directly. 이게요. 세계 복음과 연결되는 놀라운 일이 벌어진 거예요. That was a tremendous work that arose to really bring forth world evangelization. 형들이 나를 판 것이 아니고 우리 생명을 구하려고 나를 앞서 보내신 겁니다. Brothers, it is not 걱정하지 you 마세요. who sold me off, but it was God who sent me ahead of you to save lives. 형님들은 나에게 악을 베풀었지만 얘기합니다. 악을 베풀었잖아요. He says, yes, you intended harm to me, 하나님께서는 저에게 선으로 갚으셨습니다. but God intended it for good. 걱정하지 So 마세요. do not be afraid. 그러면서 내가 형님들의 모든 자녀를 책임지겠습니다. I will provide for you and all of your children. to 특히 go 우리 out. 청년들은 밖에 나갈 때 깜깜할 때가 많을 거예요. Especially young adults, there are many times when your future looks bleak. 또 우리 렘넌트들이 밖에 나가서 생활하려고 할 때 막막할 때가 있을 겁니다. And there are many times when remnants, they go out to the world to live and it's so bleak and dark. 여호와의 신에 감동된 자. Is the person who was filled with the Spirit of God. 쉽게 말하면 300% 힘을 길러라. It says, simply put, muster up the strength to gain 300%. 그게 성령 충만입니다. That is the filling. 아무것도 두려워하지 말고 가는 겁니다. Do not be afraid about anything and just go out there with the strength. 모든 길이 여정이었습니다. And all the path becomes our journey. 그래서 꼭 오늘 기억해야 됩니다. And so today you must remember, 나의 어려움은 뭐냐? what are my hardships? 그거 절대 놓치면 안 돼요. You can never lose hold of that. 지금 내가 빠져 있는 지금 위기는 뭐냐? What are the crises that I'm fallen 그거 into? 피하려고도 하지 말고요. 이기려고도 하지 말고 정확한 언약 찾아내야 돼요. Don't try to avoid it. Don't try to overcome it. But you have to hold on to the accurate 이 covenants. 체험을 하셔야 됩니다. You must experience this. 그래야 여러분들이 정인으로 다른 사람 살리러 간단 말이에요. Only then can you rise up as witnesses to save other people. Covenant 세계 of God. 복음화 하나님 뜻이요. Because world evangelization is God's will. Isn't that so? 우리가 세계 복음화 할 만큼 빛의 경제를 회복하는 게 하나님 뜻이요. And for us to restore the economy of light to the point that we could do world evangelization, that is God's will. 전 세계
영적 문제가 이제 치료하는 게 하나님 뜻이요. It's God's will for us to go and heal those who are spiritually sick. 언약만 잡았는데 계속 응답. All I did was hold on to this covenant and answers. 여러분의 남은 생에 이 체험이 있어야 돼요. And so in the remainder of your lives, you 언약 have to 잡은 have this 게 experience. 어떨 때는 막 100년 응답으로, 어떨 때는 막 1000년 응답으로, 어떨 때는 영원한 응답으로 왔어요. No, when you hold on to the accurate covenant, sometimes the answers comes in 100 years worth, 1,000 years worth, sometimes eternity. 오늘 종일 예배하는 중에 중요한 것을 발견하는 축복의 날이 되기를 예수 그리스도 이름으로 I 축복합니다. bless you in the name of Jesus Christ. 우리 하나님의 가장 큰 관심, 모든 목적이 전도와 선교에 집중되어 있습니다. 되어지는 전도, 또 하나님이 행하시는 전도, 선교, 그것을 참 전도, 참 선교다. 그 응답을 누리도록 하나님이 우리를 증인으로 부르셨다. 그 증인이 뭐냐? 보고 들은 것 말하는 거예요. 봤으니까, 들었으니까. 어디 있어요? 현장에서. 가지고 있는 거 얘기하는 게 증인입니다. 우리 기도할 때, 또 평상시 포럼할 때 믿음의 고백하는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 예수 믿는 우리는 선교사다. 예수 안 믿는 복음 없는 모든 사람이 선교 대상이다. 하나님은 선교하는 개인을 축복합니다. 하나님은 선교하는 교회를 축복하십니다. 선교하는 교회와 전도자들이 있는 지역을 하나님 축복합니다. 울산과 동부 경남의 그 응답이 오게 될 줄 믿습니다. 선교하는 나라를 하나님이 축복하시는 거예요. 전도 선교할 이유가 있다면 하나님이 모든 어려운 위기를 통해서도 전화위복의 응답을 주실 것입니다. 올바른 선교는 뭐냐? 지역을 살리는 거예요. 전도 캠프의 목적이 뭐냐? 그 지역을 살리는 거예요. 진정한 선교지가 어디냐? 이론적으로 얘기하면 내가 발로 밟고 있는 그 땅, 그곳이요. 진정한 선교지. 그 증거를 가지고 증인으로 하나님이 우선적인 계획이 있는 타 지역을 가는 거예요. 그게 선교입니다. 틀림없이 그 지역 안에는 하나님이 준비한 문이 준비되어 있습니다. 복음운동을 위한 모든 것을 하나님이 준비해 놓으셨다. 참된 선교가 뭐냐? 진정한 선교지부터 살리는 거예요. 내가 있는 현장, 처음부터 모든 민족과 열방이 너를 인하여 복을 받게 될 것이다. 근본적으로 전도와 선교는 같은 겁니다. 캠프할 때 지역 결정이 중요해요. 우선적으로 문을 열시고 기다리는 현장이 그걸 찾아 들어간 거예요. 교회 중심이 아니고 대구 지역 전체를 놓고 황금어장과 사각지대, 재앙지대 찾았어요. 안 된다고 하는 현장은 영적으로 보면 요충지입니다. 거기는 무조건 하나님 문 열고 기다렸어요. 그걸 봐야 돼요. 3억 불어끄는 현장을 향한 문을 좀 찾았으면 좋겠다. 시스템. 이런 기도 제목을 내고 갔거든요. 가서 응답받았어요. 지금 우리가 제대로만 준비되면 얼마든지 불어권 현장으로 문을 열 수 있는 모든 게 준비되어 있다는 걸 보게 됐어요. 아, 하나님이 시작하시면 되겠구나. 전도, 선교의 모든 것은 하나님이 준비해 놓으셨습니다. 어떻게 바나바트를 살려야 되겠습니까? 하나님의 계획이 뭡니까? 하나님이 선교 때문에 지금 한국을 모델로 만드는 거예요. 재앙을 해결할 수 있는 병원, 재앙의 문제를 해결할 수 있는 학교, 재앙의 문제를 해결할 수 있는 국민의 계몽, 자립자치자전, 그게 내비우스장 책임입니다. 한국에 온 선교사들이 정책을 성경적으로 펴면서 중요한 것은 우상을 이기는 복음을 전하는 거예요. 한국은 선교에 빚진 나라입니다. 그래서 선교사에게 가장 결론적인 핵심은 렘넌트 서밋입니다. 눈 열어줘서 전문인 만들고 복음으로 무장시켜서 재앙에 빠진 바나트를 살리도록 만드는 것이다. 그게 가장 빠른 길입니다. 그리고 그 응답을 가지고 세계 복음화에 헌신하게 만드는 것이다. 그게 선교의 결론적인 방향이고 응답입니다. 그래서 참 전도와 참 선교가 뭐냐? 복음 전파하는 거예요. 모세를 통해서 복음을 주시기 전에 또 사망이 왕노릇 했는데 그 사망이 왜 왔는지를 모르는 거예요. 그 율법을 통해서
죄를 깨닫게 만드시는 거예요. 하나님의 은혜로 하나님의 말씀이 들어오면서 내가 어떤 상태에 있는지를 알게 된 거예요. 그게 하나님의 말씀입니다. 모든 인류는 아담의 자손입니다. 대표. 처음에 아담은 하나님과 함께하면서 세상을 정복하도록 다스리도록 만든 살아있는 영이 됐는데 영적으로 죽어버렸다. 모든 사람은 죄 가운데 빠지게 됐고 모든 사람 위에 사망의 왕도를 타게 된 겁니다. 앞으로 오실 메시아 그리스도는 그 대표된 아담과 같이 이제는 두 번째 아담으로 생명이 아니고 살리는 영이다. 왜 우리가 복음을 전해야 됩니까? 모든 인간은 하나님을 만나지 못하면 결코 행복할 수가 없기 때문에 그렇습니다. 사단 권세를 끊고 이제 하나님 안에 함께 왕노릇 하도록 모든 아담의 자손을 살리는 그리스도와 함께 하면서 그리스도의 축복을 누리는 정인으로 우리를 부르셨다. 우리의 정체성을 회복할 때, 내가 누구인지를 알 때 응답받게 돼요. 내가 누굽니까? 선교사입니다. 세상에 빛이다. 너희는 소금이다. 일어나서 빛을 발하라. 선교를 뭐라고 표현하냐? 하나님과의 이면계약이다. 나의 현장을 살리는 정인, 나의 지역을 살리는 정인, 나의 나라를 살리는 정인, 복음의 능력으로, 올바른 전도 사역으로. 거기에 핵심이 되는 게 뭡니까? 건축, 또한 영적인 건축. 영도에서 그동안 주신 은혜를 가지고 3년을 사역했는데 1000명 제자 일어났다. 울산에서도 응답 주셨어요. 3000 제자 5000무리. 저는 건축의 응답과 함께 시작될 줄로 확신합니다. 이 응답을 가지고 가는 선교사, 그리고 보내는 선교사. 저는 우리 교회가 그런 교회가 되기를 원합니다. 저와 여러분이 그런 주역이 되시길 바랍니다. 와 있는 사명자, 하나님이 보내서 와 있는 선교사. 오늘 선교에 대한 중요한 눈을 가지고 하나님이 기뻐하는 쓰임받는 정인으로 세워지시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 복음은 300%입니다. 福音呢是300%的， 복음은 과거, 오늘, 미래가 다 해결되는 거기 때문에 300%입니다. 因为福音都解决了过去、现在、未来，因此是 내가 꼭 해야 될 게 뭐지 찾는 겁니다. 我们可以简单开始，简单来结束。我们要做的是什么，找出来就行了。 그러면 현장에 꼭 필요한 거 뭐지? 그거 찾는 겁니다. 那么现场当中一定需要的是什么呢？我们找出 그럼 来。 앞으로 미래를 위해서 반드시 해야 될 게 뭐지? 今后未来，我们一定为了未来一定要做的是什 계속 么呢？ 기도하면요 건강도 오고 我们 여유도 생기고 我们继续祷告的话，会有健康过来， 힘도 也会心有 생기고 余力，也会有力量。 받은 축복이 뭔지 알면 받을 축복도 알아요. 我们如果知道已经领受的祝福是什么的话， 창세기 3장 15절, 是创世3章15， 창세기 6장 14절 创世6章14 방주 节， 만드는 겁니다. 方舟就行了。 창세기 12장 1절에서 3절 创世12章1到3节， 이미 다 주었어요. 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 已经都赐给你了，所以要往我所指 그 示你的 말은 地区。 언약을 따라가라. 也就是说，你跟随神的约而走吧， 이 복의 근원이 되게 하겠다. 我会让你成为福的根源。 너로 말미암아 그랬어요. 说要因着 네 你， 시로 말미암아 要因着你的后裔。 너를 능히 당할 자 없이 하겠다. 然后第5点说了什么？没有人能够胜过你，为什么呢？ 너로 인하여 세계 만민이 복을 받아야 되니까. 因为要因着你，世界万民要蒙 복을 줘야 福 되니까요. 啊，就是这样的部分。 이걸 모르니까 변질이 되는 겁니다. 因为不清楚这些部分，因此他们变质了 애굽 나라 변질이 되는 거예요. 啊，埃及变质了， 이스라엘 민족 자체가 변질이 된 거예요. 以色列民族本身他们也变质了。 결국은 뭡니까? 结果怎么样了呢？ 이 사단의 손에 잡히게 된 거죠. 完全被撒旦牢牢掌控了。 자, 그러면 하나님은 이스라엘 통해서 무엇을 하려고 하는 거 아니냐? 那么神通过以色列要做什么呢？ 받을 축복이죠. 要领受的祝福才行， 300% 변합니다. 300%的变化。 그래서 여기서 하나님이 준비한 것이 양의 피 바르는 날 빠져나오는 6월절입니다.
因此，神在这里准备的就是抹上羊血的日子就会解放出来的逾越节 구원, 救恩。 강약하는 동안에 하나님의 능력이 나타납니다. 오순절입니다. 行走旷野的过程当中，神的能力彰显五旬节， 성령이죠. 也就圣灵。 광야길 출애굽에 나왔을 때 큰 배경 수장절입니다. 出埃及走旷野的时候，大背景收藏节， 이거는 보좌의 배경입니다. 这个就是宝座的背 이 景。 힘으로 가는 거예요. 也就是说，要带着这个力量而行。 자, 하나님은 예배로 말씀으로 이스라엘 백성을 인도하겠다는 뜻입니다. 就意味着神用礼拜、用话语在引导着以色列百姓， 증거로 보여준 겁니다. 这是作为证据给他 그러니까 们。 우리말로 말하면 광야길 가는 동안에 하나님의 말씀으로 언약으로 완전히 승리하게 할 것이다. 用我们的话来讲，就是行走旷野的路上，神用话语、用神的约来让他们完全得胜， 성막 중심으로 모든 걸 움직이라. 要以圣幕为中心来运转一切。 왜 참 성전을 지어야 되느냐? 为什么我们要建造真圣殿呢？ 걱정하지 마. 기도하셔야 됩니다. 各位不用担心，而是要真的祷告。 유월절, 오순절, 수장절을 제대로 지키는 성전. 能够去好好的守这个逾越节、五旬节、收藏节的圣， 절대 해결될 수 없는 12저주에서요 해방받은 겁니다. 绝对得不到解决的这12个诅咒，我们从当中得到了释 이게 放解放， 구원입니다. 这个是救恩。 두 번째로 보좌의 망대 여정 이정표를 누리는 것이 구원입니다. 享受宝座的 됐죠? 望楼 절대 잊어버리면 안 돼요. 旅程里程碑，这个是 우리의 주인이 바뀌는 겁니다. 我们改变我们的主人，主人改变了。 여러분의 주인은 하나님이십니다. 各位，神是你们的主， 하나님이 나의 주인이 돼서 응답을 계속 하신다면 내 주장도 필요가 없죠. 神是我的主人，不断应允的话，那个时候不需要我自己的 왜냐? 主张。 내 수준이 하나님하고 같지 않기 때문에 하나님 수준이 훨씬 낮죠. 为什么？因为我的水平不等同于神， 이런 所以神的水平更 완전히 好 달라지는 결과가 나옵니다. 会出来截然相反的结果。 요셉의 신앙생활. 절망 가운데서도 하나님이 주시는 정확한 축복을 알고 정확한 언약을 붙잡은 신앙 고백을 통해 100년, 1000년, 영원의 응답을 받게 하심을 감사드립니다. 정확한 언약 잡은 자의 가정에서의 신앙 고백이 가문을 살리는 응답을 누리게 하옵소서. 정확한 언약 붙잡고 현장에서 드리는 신앙 고백을 통해 보좌의 축복이 나타나게 하옵소서. 성취된 언약의 신앙 고백을 통해 가는 걸음마다 하나님 나라의 일인 세계복음화가 이루어지게 하옵소서. 300%의 힘을 가지고 언약의 여정을 가게 하옵소서. 참된 전도와 선교. 하나님의 가장 큰 관심인 전도와 선교에 쓰임받게 하시니 감사드립니다. 하나님이 행하시는 전도 속에 있게 하시고 현장에서 보고 들은 것과 가진 것을 말하는 증인되게 하옵소서. 전도와 선교할 이유를 발견하게 하시고 올바른 전도와 선교로 증인되게 하옵소서. 진정한 선교지인 내가 있는 현장부터 살리게 하시고 불어건과 바누아투의 선교의 모델이 되는 응답이 있게 하옵소서. 원죄로 시작된 12가지 문제로 어려움과 고통 속에 살아가는 많은 사람들에게 복음이 증거되게 하시고 237, 5천 종족과 모든 사람 살리는 그리스도의 증인되게 하옵소서. 나의 현장과 지역, 나라를 복음의 능력과 올바른 전도로 살리는 증인되게 하시고 건축과 영적 건축에 주역되게 하옵소서. 변질과 변화. 복음 안에 300% 응답을 가지고 24, 25, 영혼을 누리는 3집중, 3세팅, 3응답을 통해 변화되는 받은 축복. 창세기 3장 15절, 6장 14절, 12장 1절에서 3절을 누리게 하심을 감사드립니다.
출애굽을 통해 받을 축복인 유월절 구원, 오순절 능력, 수장절 보좌의 배경을 누리게 하옵소서. 광야에서 주실 돌판의 영원 언약, 보호하심 만나, 예배와 말씀의 인도를 받는 축복 누리게 하옵소서. 성막 중심으로 인도받으며 가나안을 정복하는 축복을 누리게 하옵소서. 구원의 참된 축복, 해방, 누림, 하나님의 주인 되심을 누리게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.